بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام، معتمرین حضرات اور عازمین حج جو کہ حج پر آ رہے ہیں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عرفات کے میدان میں آپ اپنے خیموں میں ہوں یا مسجد نمرہ میں ہوں، آپ نے ذکر کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے بعد جو خطبہ حج وہاں پر مسجد نمرہ میں ہو اس کو سنیں اگر وہاں ہیں، اور اپنے خیموں میں ہیں تو وہاں پر بھی انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو آواز باقاعدہ خیموں والے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پہنچاتے ہیں۔ اس وقت غفلت میں نہ گزاریں۔ وہ ایک دن ہے، ایک دن بھی نہیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اس عرفات میں رہنا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ کر وہ مزدلفہ چلا گیا تو اس پر ایک فدیہ بکرا جرمانے میں آئے گا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت ہے جو کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر نماز ظہر سے لے کر مغرب کی نماز تک، لیکن مغرب وہاں نہیں پڑھنی۔ آپ نے عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ جمع کرنا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ کے ساتھ علماء کرام بھی ہوں گے تو وہاں پر آپ کو فقہی مسائل میں جو احکامات ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ اپنے ان علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اتنا عرض کر دوں کہ عرفات کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ایک اذان دلائی۔ ایک اذان ظہر کے وقت میں ہوئی، زوال کے بعد خطبے کے بعد وہ اذان ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے فوراً بعد بغیر سنتیں پڑھے آپ نے اقامت کا حکم فرمایا، اور آپ کیونکہ مسافر تھے تو آپ نے 2 رکعت پڑھائیں، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم کیا کہ وہ اقامت پڑھیں۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع صلاتین، جس میں ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دوسری اقامت تکبیر کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی وقوف فرمایا، بیٹھ کر بھی وقوف فرمایا، سواری پر بھی وقوف فرمایا، لیٹے ہوئے بھی وقوف فرمایا۔ وقوف در حقیقت کئی انداز سے آپ نے فرمایا تاکہ امت میں وہ لوگ جو بیمار ہیں اگر لیٹ کر وہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ رہے ہیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب وہاں ہر لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت سے آسانیاں پیدا کر دیں۔ بیمار لیٹا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے تو اس کا وقوف ہو رہا ہے۔ عورت ان ایام میں ہے جن ایام میں اس پر نماز معاف ہے، مگر احرام کی حالت میں وہ ہے، نماز تو نہیں پڑھے گی مگر اللہ کا ذکر اور تلبیہ پڑھتی رہے گی۔ ایسی عورت جو ان ایام مخصوصہ میں جہاں اس پر نماز معاف ہے مگر وہ وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اس ایام مخصوصہ میں وہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کا یہ وقوف اتنا مقبول ہوتا ہے کہ ان ایام مخصوصہ کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں سے بھی زیادہ فضیلت کے ساتھ اس کا وقوف قبول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات نشین کر لیں کہ مرد حضرات وہاں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر تنہائی میں کبھی کھڑے ہوں، کبھی دھوپ میں کھڑے ہوں، کبھی سائے میں کھڑے ہوں، کبھی سواری میں بیٹھ کر پڑھیں، کبھی لیٹ کر، کبھی بیٹھ کر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے پھرتے تفکر اور تدبر کے ساتھ، آگے بھی فرما دیا یذکرون اللہ، آگے فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں یہ حکم آ گیا کہ ذکر میں بھی تدبر ہونا چاہیے، ذکر تدبر کے ساتھ ہو،
ज़िक्र फ़िक्र के साथ हो, ज़िक्र अल्लाह की उस ज़िक्र करते हुए हज़ूरी क़ल्ब के साथ हो, फिर अरफ़ात का मैदान हो, वहाँ वक्त ज़ाय न करना। बहुत सारे हाजियों को देखा है, क्योंकि मैं वहाँ मुर्शिद दीनी हाज होने की हैसियत से होता हूँ, बहुत सारे हाजियों को देखा है कि अरफ़ात में भी आकर वो एयर कंडीशन ख़ैमों में सो जाते हैं। अरे एक दिन भी नहीं, आधा दिन है, और इसमें अपने आप को जगाए रखो, अपने आप को ग़फ़लत में न डालो, बल्कि ज़िक्र के साथ खड़े होकर वक़ूफ़ करो, रो रो कर दुआएं मांगो। वो दुआएं कैसे कबूल ना हों। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप वहाँ जबल रहमत के पास दुआ मांग रहे थे, रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ, और ये पैगाम है कि आप इन सारे अहले अरफ़ात को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ताला ने इन तमाम एहराम की हालत में हज करने वालों के गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सहाबा करीब आ जाओ, सहाबा करीब आ जाओ, सहाबा करीब आ जाओ। जब सहाबा करीब हुए तो आपने फरमाया तमाम सहाबा को मुतवज्जे करके, अल्लाह ताला ने मुझे ये फरमा दिया है कि आप अपनी उम्मत को बता दें कि अल्लाह ताला ने अहले अरफ़ात की मग़फ़रत कर दी है। अब यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान अल्लाह की तरफ से था, तो इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उम्मत के लिए मोहसिन बने, उम्मत के लिए जिनका ये एहसान है उम्मत पर, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये मग़फ़रत का ऐलान आज यहाँ इस मैदान में खड़े होने वालों के लिए है, या आने वाले हुज्जाज भी जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए भी है? ये सवाल इतना अजीम था कि जिसमें हम जैसे गुनाहगारों के लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हज़ूर अपनी ज़बान से नहीं बोलते थे, बल्कि वो ज़बान के बोल वही हुआ करते थे। तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से जो भी बोलते थे वो अल्लाह की वही हुआ करती थी। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या ये खुशखबरी इन्नल्लाह यग़फ़िरु लिअहलिल अरफ़ात, कि अहले अरफ़ात की मग़फ़रत हो गई, क्या ये हमारे लिए है या आने वालों के लिए भी है? तो अल्लाह के प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये ऐलान आम कर दिया। अल्लाह ताला अहले अरफ़ात की मग़फ़रत का ऐलान कर रहे हैं, जो आज हैं या क़यामत तक एहराम की हालत में इस मैदान अरफ़ात में हज के लिए आएंगे, उन सब के गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ी के साथ ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है ये माफ़ी का आम ऐलान ये हुज्जाज के लिए ये आम ऐलान होगा। अगर बड़े से बड़े मुजरिम को एक बादशाह आम माफ़ी में माफ़ कर दे तो वो तो माफ़ तुम समझते हो, और जो रब्बे ज़ुल जलाल उस अरफ़ात के मैदान में आने वाले तमाम एक ही लिबास में खड़े हुए मर्दों को जो एहराम में हैं या औरतें जो एहराम की नीयत के साथ खड़ी हैं, अगर ये ऐलान फरमा रहे हैं तो तुम्हें क्यों शक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हक़ और सच है। अल्लाह के प्यारे नबी का इरशाद हक़ और सच है। अल्लाह ताला अहले अरफ़ात की मग़फ़रत का ऐलान फरमाते हैं, हादा लकुम वलिमन अता इला यौमिल क़ियामा, जो मेरे साथ हज कर रहे हैं उनके लिए भी यही ऐलान है, और जो क़यामत तक इस मैदान में 9 ज़िलहज्जा को एहराम की हालत में हज के लिए तकबीरें पढ़ेंगे, तलबिया पढ़ेंगे, चौथा कलमा पढ़ेंगे, उन सब के लिए यही ऐलान है कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको मकबूल मबरूर हज और उम्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।